प्यारे बच्चों, अज की वीडियो में असी 10वीं क्लास की जी वर्कशीट नंबर 7 निर्देश अंक जमायती यानी कि कोआर्डीनेट जोमैट्री का सलूशन देखांगे। इस तो पहला मैं वर्कशीट 1 तो 6 तक अपलोड कर चुका, उस तो बाद वर्कशीट नंबर 14 भी अपलोड कर चुका वा। अज वर्कशीट नंबर 7 का सलूशन देखते हैं कि निर्देश अंक जमायती के किस तरह के सवाल आते हैं तो उन्होंने असी आसान तरीके नाल किस तरह हल कर सकते हैं। और वीडियो में चंगी तरह देखियो, पूरी जरूर देखा करो वीडियो, क्योंकि जो तुम वीडियो स्किप करके देखते हो तो फिर इंपॉर्टेंट गल्लां विचों रह जांदियां ने, तो वो नाल फिर टॉपिक जिहड़ा क्लीयर नहीं हुंदा। चलो इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। आ देखो पहला क्वेश्चन की है, बिंदु 3-7 की एक्स धुरे तो दूरी पता करो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ .37 फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस तो असी आ बिंदु देखना कितनी दूरी ते आ। ये सानू तां ही पता लगेगा जे असी इसका ग्राफ बना लांगे। तो चलो मैं तुहानूं इसदा सलूशन ग्राफ कॉपी के उपर दसदा। आ देखो बच्चों, मैं ग्राफ के उपर इधर आ जिहड़ा धुरा एक्स धुरा ये एक्स एक्सिस बना लिया तुहाडे सामने ही आ, तो जिहड़ा वर्टिकली आ देखो वाई धुरा, मैं ये सारे पॉइंट लगा ले ग्राफ वास्ते। आ देखो हुण तुसीं की करना वा, जिहड़ा सानू बिंदु दिता होया वा उहनूं असीं ग्राफ के उपर प्लॉट करांगे, देखांगे वो कित्थे आउंदा वा, तो फिर वो दूरी चैक करांगे कि एक्स धुरे तो उसकी दूरी कितनी है। मैं तुहानूं एक बारी वर्कशीट दिखाउणा तुहाडी। आ देखो बच्चों, जिहड़ा सानू पॉइंट दिता होया वा, बिंदु कितना दिता होया वा 3 ते 7, यानी कि जिहड़ी पहली वैल्यू हुंदी आ वो हुंदी आ एक्स दी ते दूसरी वैल्यू वाई दी। हुण ये असीं एक्स ते वाई दी वैल्यू जिहड़ी है ग्राफ के उपर लगाउने आ। चलो देखते हैं, एक्स 3 ते वाई 7। हुण आ देखो बच्चों, आ एक्स धुरा वा, आ जिहड़ा एक्स धुरा वा इहदे उपर एक्स की वैल्यू 3 देखांगे कित्थे आ, वो आ पॉइंट जे इत्थे एक्स 3 वा। हुण असीं वाई धुरे ते चलांगे क्योंकि वैल्यूज़ दोनों पॉजिटिव ने, यानी कि प्लस के साइन वालियां ने, माइनस साइन नाल नहीं हैगा, तो इस करके ये पहली चौथाई 'च दोनों बिंदु आउणगे क्योंकि दोनों प्लस वाले हुंदे इहदे च। आ देखो इत्थों 3 बिंदु लिया, हुण असीं वाई का 7 लभांगे कि वो कित्थे आ। हुण देखो आ वाई धुरा जा रहा तो वाई का पॉइंट 7 आ जे। हुण इधरों असीं उपर नूं चलना इस तरह, तो जिधरों 7 उधरों सीधा चलेगा, जिथे आके दोनों आपस में मिलणगे उत्थे ये बिंदु बनना जे। आ देखो इधरों 3 तो चले उपर नूं आ गए, 7 तो इधर नूं चले 3 वाली साइड नूं, ते आ वाले पॉइंट ते आ गए। ये दोनों बिंदु जिहड़े मिलते हैं, एक वैल्यू 3 ते एक 7, यानी कि आ बिंदु साडा आ गया जिहड़ा सानूं उन्होंने दिता सी पॉइंट। हुण कहंदे दी एक्स धुरे तो दूरी देखो कितनी आ। तो प्यारे बच्चों, आ देखो ध्यान दे नाल तुसीं, हुण एक्स धुरा आ वाला वा, आ तुहाडे सामने एक्स धुरा वा, आ देखो आ वाला। हुण एक्स धुरे तो कितनी दूरी ते आओ, आ देखो सीधी असीं दूरी देखनी हुंदी इत्थों, ये दूरी कितनी बनती पई है, बॉक्स गिणो किन्ने ने। आ देखो इत्थों लैके इत्थों तक 1 2 3 4 5 6 ते 7, यानी कि जिन्नी वैल्यू वाई दी हुंदी आ वो उन्नी दूरी एक्स धुरे तो जे यही क्वेश्चन तुहानूं ये पुछ लैण कि इस बिंदु की वाई धुरे तो दूरी कितनी आ, तो वाई धुरे के पॉइंट किन्ने रह गए ने, 1 2 ते 3, यानी कि एक्स की वैल्यू। गल समझ गए। जे एक्स धुरे तो दूरी पुछी आ तो असीं उन्हां नूं काउंट करांगे तो वाई की वैल्यू हुंदी जे। आ देखो इत्थों 7 डब्बे सीगे, यानी कि इहदी एक्स धुरे तो दूरी कितनी आ 7, चाहे वो 7 मीटर वा, चाहे 7 सेंटीमीटर आ, या 7 कुछ भी यूनिट कुछ भी ने, तुसीं सिर्फ आंसर देखना वा भी आंसर इहदा आ बनदा पिया। जे यही क्वेश्चन च धुरे वाई तो इहदी दूरी पुछ लैण तो इस धुरे तो इहदी जिहड़ी दूरी वो कितनी बनदी आ 3। जे पॉइंट माइनस विच होण तो तुसीं वो नैगेटिव साइड ते चले जाना, जे नैगेटिव पॉजिटिव आ तुसीं सिर्फ पॉइंट सही प्लॉट कर लेना ग्राफ पेपर के उपर, तो दूरी तुसीं अपने आप समझ लोगे। जो तुहानूं ये समझ लग गई, उस तो बाद मान लो तुहानूं एग्जाम दे विच यही क्वेश्चन आउंदा वा, तुसीं उन्होंने ड्रा ही नहीं करोगे। जे एक्स तो दूरी पूछी आ तो तुसीं वाई वाला आंसर लिख देना, जे वाई धुरे तो दूरी पूछी आ तो एक्स वाला जी वैल्यू आ वो आंसर दे देना। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर जोड़ा कितना आया 7। आ देखो ये जो फस्ट क्वेश्चन वा भी वही एक्स धुरे तो दूरी कितनी आ 7, ये तुहाडे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, वही आ दूरी बनती 7। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की पूछा कि मूल बिंदु के निर्देश अंक दसो। मूल बिंदु किनू कहने बेटे, आ देखियो तुसीं बच्चों, आ ग्राफ के उपर मैं तुहानूं दिखा दिंदा वा, आ हुंदा जे मूल बिंदु जिथे दोनों धुरे आपस में कटते हैं, बिल्कुल आ पॉइंट आ जिहड़ा
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0 ਜੇ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0 ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖੋ 0 ਤੋਂ 1, ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਚਲੀਏ ਤਾਂ 0 1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਿੰਦੂ ਇੱਥੇ 0 ਨੇ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਜੇ 0 0, ਇਹਨੂੰ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਯਾਨੀ ਓਰੀਜਨ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਓਰੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 0 0। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਫ ਓਰੀਜਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 0 0। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੀਸਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸਥਿਤ 3 ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 3 or more points on one line are called। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ 3 ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ 3 ਬਿੰਦੂ ਦੇਖ ਲਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਤ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ 2 ਬਿੰਦੂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਬਿੰਦੂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਮਰੇਖੀ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ? ਸਮਰੇਖੀ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੋਲੀਨੀਅਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸਥਿਤ 3 ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ, ਸਮਰੇਖੀ। ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਆ ਗਏ ਸਮਰੇਖੀ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਇਹ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਰੇਖੀ। ਆਹ ਸ਼ਰਤ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿੰਦੂ 3 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। 2 ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦੇ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿੰਦੂ 3 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸਮਰੇਖੀ ਜਾਂ ਕੋਲੀਨੀਅਰ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ? ਬਿੰਦੂ PXY ਦੀ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ P ਬਿੰਦੂ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਨੇ? X ਤੇ Y। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੱਸਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? PXY। ਤੇ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 0 0 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਿੰਦੂ PXY ਦੀ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਣਗੇ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ P ਤੇ O, ਯਾਨੀ ਕਿ PO ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ? x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਵਰਗ, ਪਲੱਸ y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਆਹ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ x1 x2 y1 y2 ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ? ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾ P, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਨੂੰ x1 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ y1 ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਆ, ਉਹਦਾ x2 ਤੇ y2। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ x1 y1 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ x2 ਤੇ y2 ਲੈਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ PO, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਸਾਡਾ P ਤੇ O ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ। ਆ ਦੇਖੋ x2 ਕਿੰਨਾ ਜੇ? ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ 0। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਣੀ ਆ, 0 ਆ ਗਈ। ਮਾਈਨਸ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਬਿੰਦੂ 'ਚੋਂ x ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਰਗ, ਪਲੱਸ y2 0 ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ? y ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ।
वर्गमूल दे विच आ देखो 0 माइनस एक्स का वर्ग रह गया कल्ला प्लस 0 माइनस वाई इहदा वर्ग आ साडे को आ गया। हुण इन्हां दा वर्ग करांगे। जिहड़ा माइनस वाली टर्म का जो असीं वर्ग करते हैं किसी भी माइनस वाली वैल्यू का जो वह वर्ग करीदा तो वह यानी कि स्केयर करीदा तो प्लस की हो जाती है। इत्थे आ गया एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। ये जिहड़ी आ पी ओ जिहड़ा साडे कोल बिंदु सीगे जिन्हां दी आपस में दूरी पुछी सीगी तो वह दूरी किन्नी आ गई जे बिंदु पी ओ तो जिहड़ी पी ते ओ दी आपस में दूरी आ वो किन्नी आ गई वर्गमूल एक्स की पावर 2 जमा वाई की पावर 2। ये साडा चौथे क्वेश्चन का आंसर आ गया जी। ये बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखियो कि जदों भी असीं ये क्वेश्चन करने आ मान लो कि तुहानूं इत्थे फार्मूला तुसीं x2 की जगह तो पहला x1 लिख लेंदे हो बाद में x2 लिख लेंदे हो इधर पहला y1 तो बाद y2 तो बच्चों ये वैल्यूज़ नूं कोई फर्क नहीं पैना क्योंकि जदों असीं इन्हां नूं प्लस माइनस करना वा तुसीं आ देखो 0 माइनस एक्स स्केयर आया तो जे मैं x माइनस 0 लिख लेंदा तो तां भी एक्स स्केयर ही आउणा सी। इस तरह इधर 0 माइनस वाई तो जे मैं वाई माइनस 0 लिखदा तो वाई चो 0 गए तो वाई बचना सी उहदा वर्ग करन ते उन्हें फिर पॉजिटिव ही होना सी। यानी कि नैगेटिव वैल्यू का वर्ग करो तां भी उही पॉजिटिव का वर्ग करो तां भी उही। वैसे तुसीं उस तरह फार्मूले नूं सही तरीके नाल ही याद करियो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 करके। लेकिन जे तुहानूं भुलदा वा तुसीं x1 x2 पहलां कर लेंदे हो जिस तरह x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 लिख लेंदे हो तो उहदे नाल भी तुहाडा सवाल गलत नहीं होएगा। चलो देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन। आ देखो बच्चों जिहड़ा पंजवां क्वेश्चन आ जेकर किसी त्रिभुज का खेत्रफल डैश इकाइयां है तो उसके शिखर समरेखी हुंदे हन। इफ द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज़ डैश यूनिट्स दैन इट्स वर्टिसिस आर को लीनियर। हुण बच्चों देखो मैं तुहानूं पिछे भी एक क्वेश्चन जिहड़ा दस्सिया सीगा समरेखी वाला तीसरा क्वेश्चन उहदे च मैं तुहानूं दस्सिया सी समरेखी बिंदु कदों हुंदे जदों एक सीधी लाइन के उपर तिन्ने पॉइंट आ जाण। हुण इहदे च की कहिंदे आ भी जेकर किसी त्रिभुज का खेत्रफल डैश इकाइयां है तो उसके शिखर समरेखी हुंदे हन। चलो मैं तुहानूं इहदा सलूशन दिखाउणा कापी के उपर। आ देखो बच्चों पंजवां क्वेश्चन मैं की कीता सब तो पहलां एक त्रिभुज बना ली ABC। हुण कहिंदे आ भी जे किसी त्रिभुज का खेत्रफल किन्ना होवे भी उहदे जिहड़े शिखर ने वो समरेखी हो जाण। हुण शिखर किहड़े किहड़े ने दे एक आ शिखर A एक शिखर B तो एक शिखर C। आ तिन्ने शिखर ने इस त्रिभुज दे पहला शिखर किहड़ा A एक शिखर B तो एक शिखर C यानी कि ये तीन शिखर ने जिहड़ी जिन्नियां भुजावां की आकृति होएगी उहदे शिखर उन्ने ही हुंदे ने। हुण आ त्रिभुज दे तीन शिखर आ गए। हुण कहिंदे भी ये जे इहदे शिखर समरेखी हो जाण। हुण मान लो भी मैं इत्थे एक इस तरह करके एक रेखा ड्रा कर लेना। आ देखो मैं आ रेखा ड्रा कर ली। ये तिन्ने बिंदु ही मैं ये उपर लैन दे मान लो इत्थे B आ गया किते भी चाहे A इत्थे लै लो C लै लो या A पहला B बाद किते भी बिंदु लै लो। ये तिन्ने बिंदु इक्को रेखा के उपर आ गए। सब तो पहली गल तो ये त्रिभुज तो रही नहीं। खेत्रफल का मतलब की हुंदा वा जिहड़ा मैं दस्सिया भी त्रिभुज का खेत्रफल किन्ने इकाइयां होवे। आ देखो खेत्रफल हुंदा जिहड़ा उस आकृति ने जिन्ना थां घेरिया होवे ते आ आकृति ने जिहड़ा थां घेरिया वा वो इन्ना वा। ये सारा इहदा खेत्रफल सीगा। हुण जिहड़ा आ वाला जिहड़ा मैं इत्थे तुहानूं रेखा बना के दसी जिहड़े तिन्ने समरेखी बिंदु कर लेने इहदे विच ते त्रिभुज रही नहीं ते एक जिहड़ी लाइन वा वो कोई थां थोड़ी घेरदी आ। लाइन तो एक जिहड़ी आ वो बिंदुआं नूं मिल के बनी हुई आ। ये तो असीं एक पैन पैंसल की मोटाई दे नाल दे देना लाइन की कोई मोटाई नहीं हुंदी। सब तो वड्डी गल भी उन्होंने क्वेश्चन च ये कहा वा भी ये मतलब किसी त्रिभुज दे ने ते आ त्रिभुज तो रही नहीं। ये शिखर जो तिन्ने इकट्ठे हो गए तो की बन गई एक रेखा। तो जिहड़ी रेखा वा ये त्रिभुज का खेत्रफल किन्ना होएगा जो त्रिभुज ही नहीं है तो खेत्रफल का मतलब 0। इट मीनस भी जिहड़ा साडा ये क्वेश्चन नंबर 5 वा ये जिहड़ा सानूं पुछया वा इत्थे आ मैं तुहानूं दिखाउणा शीट। आ देखो भी जेकर किसी त्रिभुज का खेत्रफल डैश इकाइयां है तो उसके शिखर समरेखी हुंदे हन। हुण खेत्रफल किन्ने इकाइयां बनूगा
ਸਿਫਰ 0 ਇਕਾਈਆਂ। ਇਫ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਐਨੀ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਇਜ਼ 0 ਯੂਨਿਟਸ ਦੈਨ ਇਟਸ ਵਰਟਿਸਿਸ ਆਰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਇਹਦੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਜਦੋਂ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਿੰਨ, ਉਹ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਖਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟਰਾਈਐਂਗਲ 0 ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6। 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਏ ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਬਿੰਦੂ 2 3 ਅਤੇ -4 1 ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦਾ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਈਡਿਸਟੈਂਟ ਫਰੋਮ 2 3 ਐਂਡ -4 1। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਕਿ ਵਾਏ ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਏ ਧੁਰਾ ਵਾ ਨਾ, ਆਹ ਵਾ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਆਉਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਏ ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ 4 ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆ? 4। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਾਏ 4 ਵਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਐਕਸ ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਵਾ, ਪਰ ਬਿੰਦੂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? 0। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਓਰੀਜਨ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਹ 0 ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? 0 ਤੇ 4। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ 0 ਤੇ 6। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤੇ ਆ 2 3 ਤੇ -4 ਤੇ 1, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਏ ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵਾਏ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕਿਹੜਾ ਲਾਊਂਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ 0 ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ 'ਤੇ 0 ਹੁੰਦਾ ਵਾਏ ਧੁਰੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਏ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਏ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲੈਟ ਇਹੋ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ 0 'ਤੇ ਵਾਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਊਂਗਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਏ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ x 0 ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੂ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ x 0 ਅਤੇ y 4, ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ x 0 y 6। ਕੋਈ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ x 0 y -2, x 0 y -1, ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ 0 ਅਤੇ y। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ x ਧੁਰੇ ਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ x 4 ਵਾ ਅਤੇ y 0। ਹੁਣ ਜੇ x ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ x ਲਵਾਂਗੇ ਨਾਲ y ਨੂੰ 0 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ x ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ y ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਵਾ, ਅਤੇ y ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ x ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ? ਇੱਕ 0 ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ y। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਏ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬਿੰਦੂ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਵਾਏ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 0 ਅਤੇ y। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ A ਮੰਨ ਲਓ, P ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। A ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 2 ਅਤੇ 3। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਕ B, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? -4 ਅਤੇ 1। ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ 1 ਵਾ, -4 ਅਤੇ 1। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ x1 ਅਤੇ ਆਹ ਬਿੰਦੂ y1, ਅਤੇ ਆਹ x2 ਅਤੇ ਆਹ y2। ਹੁਣ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ,
ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏ ਮੰਨਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿੰਦੂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲੈ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿੰਦੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਆ, x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ 2, ਉਧਰ ਮਾਈਨਸ 0 x1 ਦੀ, ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਪਲੱਸ y2 ਕਿੰਨਾ ਵਾ 3 ਤੇ ਉਧਰ ਮਾਈਨਸ y ਦਾ ਵਰਗ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਪੀ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ 0 2, ਇੱਥੇ 2 ਦਾ ਵਰਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਹ ਬਿੰਦੂ ਪੀ ਏ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੀ ਬੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ y3 ਤੇ y1 x3 ਤੇ y3 ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ x2 ਤੇ y2 ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੀ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਪੀ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਇੱਧਰੋਂ x2 ਮਾਈਨਸ x1, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ x2 ਹੋਵਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ x3 y3 ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ x3 ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਤੇ x1 ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ y3 ਮਾਈਨਸ y1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕਰਕੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ x2 ਤੇ y2 ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। -4 ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ -4 ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 0 ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਇੱਧਰੋਂ 1 ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ y ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। -4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਮਾਈਨਸ y ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਆ। ਅਤੇ ਪੀ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਜਮਾ 3 ਮਾਈਨਸ y ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਲਿਖ ਲਓ -4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਜਮਾ 1 ਮਾਈਨਸ y ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵਰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਬੋ ਸਾਈਡਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਬੋ ਸਾਈਡਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ 4 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ a ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, a ਸਕੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 9 ਜਮਾ b ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਅਤੇ y ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ -2ab ਮਾਈਨਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਅਤੇ 2 ਤੀਏ 6 ਦੇ ਨਾਲ y। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ -4 ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 16 ਪਲੱਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ a ਸਕੇਅਰ ਯਾਨੀ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 1 b ਸਕੇਅਰ ਯਾਨੀ y ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਅਤੇ -2y। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ
दोनों पासे सेम टर्मां सेम साइन दियां होण ते आपस 'ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ वाई स्केयर ਤੇ वाई स्केयर कैंसल हो गया जे। बाकी वैल्यूज़ सारियां ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ कर लांगे। 9 ਤੇ 4 किन्ने हो गए 13, 13 माइनस 6y बराबर 16 ਤੇ 1 17, 17 माइनस 2y। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ y वाले एक पासे ਤੇ कॉन्स्टेंट एक पासे ले लाਂਗੇ। कितना आ गया माइनस 6y, 2y इधर आके प्लस का हो गया, 17 इधर तो ये माइनस हो गया इधर आके। ਹੁਣ ਆ देखो माइनस 6y जमा 2y ये कितना आ गया माइनस 4y बराबर 4 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 बटा माइनस 4 कट किया तो 1 यानी कि y इज़ इक्वल टू कितना आ गया -1। y की वैल्यू कितनी आ गई -1। ਇਹਦਾ मतलब कि साडा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ग्राफ वा ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, मैं फिर दोबारा दिखाਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ग्राफ। इस ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 0y ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਜੇ y ਦੀ -1 यानी कि ਆਹ ਬਿੰਦੂ ਆ -1। ਆਹ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬਿੰਦੂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਲਈ y ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਸੀਗਾ y -1 ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ p तो ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0 ਤੇ -1 ਆਨਸਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ 0 -1। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ 0 -1, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 0 ਤੇ -1 ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਬਿੰਦੂ 2 ਤੇ 3 यानी कि x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 3, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ। यानी कि आ पहला बिंदु आ गया पी ए कितना 2 3। दूसरा बिंदु हैगा सीगा -4 ते 1 यानी कि x -4 ते y दी 1, ये दोनों इत्थे आके मिलणगे। आ इधर चलेगा इत्थे आ गए -4 ते 1, ये बिंदु जिहड़ा दूसरा सीगा P ते B। हुण तुसीं इन्हां नूं मेजर करके देखियो, आ बिंदु ते आ बिंदु इत्थों दोनों बराबर दूरी ते ने। जे असी बॉक्स भी काउंट कर लिया, देखो 1 2 इधर 3 तो इधर 4, इधर भी देख लो 1 2 3 तो 4। अगर तुसी स्केल नाल मेजर करोगे तो तां भी पता लगेगा कि आ वो बिंदु आ जिथों ये दोनों बिंदु बराबर दूरी ते सीगे। ये सीगा बच्चों साडा क्वेश्चन नंबर जिहड़ा 6 आ। इस तो बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आ देखो बच्चों जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 7 आ, के दा मुल पता करो जेकर बिंदु P 02 बिंदुआं A बिंदु दिता है जे 3K ਅਤੇ B बिंदु दिता है K5 तो बराबर दूरी ते है। हुण बिल्कुल सेम क्वेश्चन बच्चों पिछले क्वेश्चन वर्गा, ਉਹਦੇ सिर्फ सानू इत्थे आ बिंदु जिहड़ा सीगा P वो 0y सीगा यानी y धुरे तो किहा सीगा। हुण इत्थे ਉਹਦੀ मान लो वैल्यू देती है 02। हुण उही क्वेश्चन उस तरह ही ए बिंदु तो बी बिंदु यानी कि पी ए बराबर है पी बी, जिस तरह असी पिछले क्वेश्चन किया सीगा उस तरह वैल्यूज़ पुट करके इनू सॉल्व कर लाँगे तो के की वैल्यू कढ़ लाँगे। चलो देखते हैं सोल्यूशन। पी बिंदु की दिता बच्चों सानू, पी बिंदु दिता है 0 ते 2। आ जिहड़ा बिंदु आ ये दो बिंदुआं तो किहड़े बिंदुआं तो पॉइंट्स यानी बिंदुआं ए बिंदु है जे 3K ते जिहड़ा B बिंदु आ वो की दिता है सानू K5 यानी कि K5। इन्हां तो बराबर दूरी ते आ, इन्हां दा जिहड़ी दूरी आ बराबर वा। तो जिस तरह असी पिछला क्वेश्चन किया सीगा उस तरह ही इहदे च की लिख लाँगे, मैं तुहानूं सीधा दसदा इह च PA बराबर PB यानी कि सेम डिस्टेंस आ तो PA बराबर की होएगा PB। आ देखो मैं आ वाला पहला बिंदु जिहड़ा सीगा उहनूं x1 y1 इनू x2 y2 इनू x3 ते y3 लै लिया। हुण मैं इहदा फार्मूला उस तरह ही PA का फार्मूला की बनेगा, मैं इत्थे लिख देना तुहानूं फार्मूला
x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਦਾ ਵਰਗ ਪਲੱਸ y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਦਾ ਵਰਗ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ x3 ਮਾਈਨਸ x1 ਦਾ ਵਰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ PA ਅਤੇ ਫਿਰ PB। y3 ਮਾਈਨਸ y1 ਦਾ ਵਰਗ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। x2 ਕਿੰਨਾ 3 ਮਾਈਨਸ x1 ਕਿੰਨਾ 0। ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ। ਆ x2 3 ਅਤੇ x1 0, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ y2 ਹੈਗਾ ਜੇ k ਅਤੇ y1 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 2, ਇਹਦਾ ਵਰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x3 k ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ x1 0, y3 ਹੈਗਾ ਜੇ 5 ਅਤੇ y1 ਹੈਗਾ ਜੇ 2, ਇਹਦਾ ਵਰਗ। ਹੁਣ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵਰਗ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲਓਗੇ? ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਲਿਖ ਲਓਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਆ ਦੇਖੋ 3 ਮਾਈਨਸ 0 ਦਾ ਵਰਗ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ 3 ਦਾ ਵਰਗ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਚਿਆ? k ਮਾਈਨਸ 2 ਦਾ ਵਰਗ। ਇੱਧਰ k ਮਾਈਨਸ 0 k ਦਾ ਵਰਗ ਪਲੱਸ 5 ਮਾਈਨਸ 2 3 ਦਾ ਵਰਗ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 9 ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹੀ a ਮਾਈਨਸ b ਦੇ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ k ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 4 ਮਾਈਨਸ 4k, ਇੱਧਰ k ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 3 ਤੀਏ 9। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। k ਸਕੇਅਰ ਅਤੇ ਆਹ k ਸਕੇਅਰ ਵਾਲਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ 9 ਵੀ, ਆਹ 9 ਅਤੇ ਆਹ 9 ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਸਾਈਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ? 4 ਮਾਈਨਸ 4k ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ 4 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਮਾਈਨਸ 4 ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ 4 ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟ 4 ਏਕਮ 4 ਅਤੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? k ਬਰਾਬਰ 1। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ 1 ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ k ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਿੰਦੂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। P ਬਿੰਦੂ 0 2 ਲੈ ਲਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ y ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ x 0 ਆ ਅਤੇ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 1 ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 1 ਅਤੇ 1 5। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚੋ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਬਿੰਦੂਆਂ -3 10 ਅਤੇ 6 -8 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ -1 ਅਤੇ 6 ਆ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ? ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਇਨ ਵਿਚ ਦਾ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ joining the points -3 10 and 6 -8 is divided by -1 6। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਵਾ ਉਹ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਵਾ ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੇ -3 ਤੇ 10 ਅਤੇ B 6 -8। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ P, ਇਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਆ -1 ਅਤੇ 6। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਆ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ
ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਵਾ ਆ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੀ ਜਾਂ ਕਿਊ ਆਰ ਐਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਇਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਅਨੁਪਾਤ 1 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੇ ਅਨੁਪਾਤ 1। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬਿੰਦੂ ਆ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦੇ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇ ਅਨੁਪਾਤ 1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੇ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਇਹ 'ਚ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛ ਲਈ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ ਜਾਂ ਵੰਡ ਸੂਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਿੰਦੂਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਇੱਕ -3 ਤੇ 10 ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ A ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬਿੰਦੂ 6 ਤੇ -8 ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ B ਬਿੰਦੂ ਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿੰਦੂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ -1 ਤੇ 6 ਵਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕੇ ਅਨੁਪਾਤ 1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲਈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਬਾਏ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ M1 ਤੇ M2 ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ X1 Y1 X2 ਤੇ Y2। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੇ, M1 X2 ਪਲੱਸ M2 X1। ਹੁਣ M1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ M1 ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ M2। ਆਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ K ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ M1 ਵਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ M2 ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 1। ਰੇਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਜੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ X1 ਇਹਨੂੰ Y1 ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੱਧਰ X2 ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੀ ਵੈਲਿਊ Y2। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦੇ ਬਟਾ ਕੇ ਸੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ M1 ਲਿਖ ਲਈਏ, M1 ਪਲੱਸ M2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ M1, ਫਿਰ ਇੱਥੇ X2 ਸੀ, ਇੱਧਰ Y2 ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਧਰ Y ਦੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, M2 Y1 ਥੱਲੇ M1 ਪਲੱਸ M2। ਆਹ ਬੱਚਿਓ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ P ਬਿੰਦੂ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ -1 ਤੇ 6। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ M1 ਕਿੰਨਾ ਵਾ K, X2 6 ਪਲੱਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ M2 1 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ X1 ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ -3। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਏਗਾ K ਪਲੱਸ 1। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। M1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ਼ੋ K, Y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ
-8 प्लस फार्मूले दी M2 1 तो जोड़ा y1 वा वो कितना वा 10 थले वही k + 1 ब्रैकेट क्लोज। हुण देखो ये सोल्यूशन अगे -1 तो 6 मैं इनू बड़े आराम नाल एक एक स्टैप करके कराँगा। देखो 6 नू k नाल मल्टीप्लाई किया तो 6k प्लस माइनस -3 एकम 3 उस तो बाद इत्थे तुहाडे कोल k + 1 उस तो बाद -8 नू k नाल कीती ते -8k नाल 10 एकम 10 प्लस 10 आ गया और थले k + 1 ब्रैकेट क्लोज। हुण इत्थों तक तो बच्चों तुहानूं समझ लग ही गई है कि असीं की कीता। हुण देखो जिहड़ा इत्थों तक सवाल करन तो बाद जिहड़ी आ पहली वैल्यू आ -1 ये किहदे इक्वल होएगी आ पहली वैल्यू दे ते जिहड़ी दूसरी आ मान लो जिस तरह एक्स की वैल्यू आ एक्स वाली वैल्यू दे इक्वल वाई वाली वैल्यू वाई वाली वैल्यू दे इक्वल होएगी। ये दोनों नूं आपस में इक्वल कर देंगे सॉल्व करांगे साढ़े को के की वैल्यू आ जाएगी। साढ़े को की आ गया 6 जिहड़ा पहली वैल्यू सीगी वो हैगी सी 6k - 3 ओवर k + 1 ये किहदे बराबर आ -1 जिहड़ी साढ़े को पहली वैल्यू सी इनू असी सॉल्व कर लेने आ तिरछी गुणा इत्थे 6k - 3 इस तरह -1 दे नाल किहदी मल्टीप्लाई हो जानी k + 1 दी आ वाला। हुण इधर कितना आ गया 6k - 3 इनू मल्टीप्लाई किया -k ते -1 हुण k वाले एक पासे ते कॉन्सटेंट एक पासे माइनस वाला इधर आ गया प्लस k हो जाएगा इधर -1 ते आ माइनस वाला 3 इधर +3 हो गया कितना आ गया 6k ते +1k 7k = 2 तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7। हुण देखो जिहड़ी असीं रेशो लई सी वो की लई सीगी साढ़े को जिहड़ी रेशो सीगी अनुपात वो सीगा k अनुपात 1 असीं इहदे च वैल्यू k की वैल्यू कितनी पुट की 2/7 अनुपात 1 आ 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके ये बन जाएगा 2/7। यह जिहड़ा साडा जिहड़ा आंसर आया जे ये वो जिहड़ा बिंदु P जिहदे उपर असीं अनुपात लिया सीगा वो इस जिहड़े दोनों बिंदुआं नूं किस अनुपात विच बनदा 2/7 विच ये सीगा बच्चे उहदा आंसर। आ देखो बच्चे वो जिहड़ा 9वां क्वेश्चन आ उहदे च की आ के दा मुੱਲ पता करो जेकर बिंदु 8 1 दूसरा बिंदु किहड़ा k -4 ਅਤੇ तीसरा बिंदु 2 - 5 समरेखी होण। हुण सानूं पता कि समरेखी जो बिंदु हुंदे ने उदों ये तिन्ने बिंदु जिहड़े ने जिस तरह त्रिभुज दे होण शिखर ते इन्हां दे विच खेत्रफल जिहड़ा वा वो कितना हुंदा 0 इकाइयां यानी कि जिहदे विच 3 बिंदु दे के समरेखी कहे होण यानी कि वो क्वेश्चन तुहाडा कहदा बनदा वा त्रिभुज वाला ते उहदे विच त्रिभुज दा खेत्रफल हमेशा किहदे बराबर हुंदा 0। चलो देखते हैं कि इस सवाल किस तरह हल करांगे तो उहदे विच त्रिभुज के खेत्रफल का फार्मूला असीं किस तरह लगाउणा वा। 9वें क्वेश्चन च असीं सब तो पहलां लैट करांगे कि लैट जिहड़े 3 बिंदु दिते हुए ने उन्हां दे नाम रख लैंदे आ। पहला बिंदु हैगा ए बिंदु किहड़ा वा 8 ते 1 पहला। दूसरा बिंदु असीं मान लीए भी उहदा नाम है B वो बिंदु किहड़ा वा k - 4 तुसीं अपनी वर्कशीट ला के जरूर रखियो। तीसरा बिंदु C आ वो किहड़ा वा 2 ते -5। हुण ये 3 बिंदु किहड़े ने समरेखी हन 3 पॉइंट्स आर कोलीनियर। तिन्ने बिंदु किहड़े ने समरेखी 3 पॉइंट्स आर कोलीनियर। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੋਣ देयरफॉर ਏਰੀਆ ਆਫ ਟਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਲਏ ਆ ABC ਲਏ ਆ ਅਤੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ABC। ਜੇ ਇੱਥੇ PQR ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ PQR ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ABC ਲਏ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਟਰਾਇੰਗਲ ABC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟਰਾਇੰਗਲ ABC ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 0 ਦੇ।
ਆਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਫਿਲਿਪਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂ ਸਮਰੇਖੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਰੇਖੀ ਬਿੰਦੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 0 ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਹ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ 1/2 ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਅੰਦਰ x1 y2 ਮਾਈਨਸ y3 ਪਲੱਸ x2 ਤੇ y3 ਮਾਈਨਸ y1 ਪਲੱਸ x3 y1 ਮਾਈਨਸ y2। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ x1 ਇੱਥੇ x2 ਤੇ ਇੱਥੇ x3 ਆਉਣਾ ਜੇ। ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ y ਆਉਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਵਾਲੀ ਲਈ ਆ ਤੇ y ਦੀ 2 ਤੇ 3 ਲਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 2 3 x2 ਲਿਆ ਵਾ, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਫਿਰ 1। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ x3 ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ y3 ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 1 ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ y1 ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 3 ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ x1, ਆਹ y1, x2 y2, x3 y3। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1/2 x1 ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 8। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ y2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ y2 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ -4। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ -4। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਤੇ y3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ -5। ਇੱਥੇ ਪਾਤੀ -5। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵੱਖਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ x2 ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ B ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ x2 k। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ k। y3 ਹੈਗਾ ਜੇ -5, y3 -5 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਤੇ y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 1। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ x3 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ y1 ਉਹ ਆ ਗਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ। y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ -4 ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵੱਖਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਆਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 8 -4 ਤੇ +5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -1। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ -4 ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, -+5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ। ਇੱਥੇ k -6 +2 1 ਤੇ +4। ਵੈਸੇ ਆਹ ਸਟੈਪ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵਧੇਗਾ 8 -4 +5 1। ਆਹ ±6k +2 ਤੇ 1 + 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ 1/2 8 × 8 -6k +10 ਬਰਾਬਰ 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 1/2 ਬਾਹਰ ਵਾ, ਇਹ 2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ
तो इन्हें 0 हो जाना। तो साढ़े को की बचेगा कला 8 माइनस 6 के। अच्छा इनू नाल ही प्लस चलो इत्थे कर देना अगले स्टैप जी 10 जमा 8 18 18 माइनस 6 के इज अगे इधरले पासे आके 18 जोड़ा माइनस का हो जाएगा की बन गया के इज़ इक्वल टू माइनस 18 ओवर माइनस 6 आ माइनस से माइनस कैंसल 6 3 ज़ार 18 तो के की वैल्यू कितनी आ गई के इज़ इक्वल टू 3। ये साडा 9वें क्वेश्चन का आंसर आ गया जी के की वैल्यू आ गई साडे कोल। बिल्कुल ईजी फार्मूला ध्यान नाल लिखियो आ वाला त्रिभुज के खेत्रफल वाला। जे बिंदु समरेखी होणगे 3 बिंदु दिते ने समरेखी ने तो उहदे विच उस त्रिभुज का खेत्रफल जिहड़ा वो 0 होएगा। बस ये आ लैके तो असीं इहनूं सॉल्व कर लिया। साडे कोल के की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये साडा सीगा क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखते हैं अगे नैक्सट क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों आज देखो जिहड़ा 10वां क्वेश्चन आ उहदे च की आ बिंदुआं A -4 0 ਅਤੇ B बिंदु 0 6 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ 4 ਸਮਾਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰੋ। यानी कि सानू एक रेखाखंड दिता होया वा उहदे सिरियां दे उपर जिहड़े बिंदु ने वो किहड़े ने A ते B उन्हां दे कोआर्डीनेट्स दिते होए ने सानू यानी कि निर्देश अंक दिते होए ने। सानू हुण उन्हां ने ये कहा वा कि जिहड़ा इस दोवां बिंदुआं नू ਜਿਹੜੇ बिंदु 4 समान भागां 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਸਾਨੂੰ 2 ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਏ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ -4 ਤੇ 0 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਬੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 0 ਤੇ 6। ਅਸੀਂ ਆ ਲਿਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ 4 ਸਮਾਨ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਿੰਦੂ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੇਖਾਖੰਡ 2 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 4 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ P ਆ, ਆਹ ਬਿੰਦੂ Q ਅਤੇ ਆਹ ਬਿੰਦੂ R। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਬਿੰਦੂ ਆ ਗਏ P Q ਅਤੇ R। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਲੱਭਣੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਹੈਗੇ ਜੇ x1 ਅਤੇ y1, ਦੂਸਰੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ x2 y2 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਬਿੰਦੂ R ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ x3 ਅਤੇ y3। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਖਾਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ AB ਇਹਨੂੰ 4 ਸਮਾਨ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਰਾਬਰ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1 ਵਾ ਆ ਵੀ 1 ਵਾ ਆ ਵੀ 1 ਵਾ ਅਤੇ ਆ ਵੀ 1 ਵਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਲੈਣਾ ਵਾ A ਤੋਂ P ਤੱਕ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਮੈਂ ਲਿਆ A ਦੀ P ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾ ਅਤੇ P ਦਾ ਸਿੱਧਾ P ਦਾ B ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਜਦੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1 ਜਮਾ 1 ਜਮਾ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ 3। ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਬਿੰਦੂ ਲੈਣਾ ਵਾ A ਤੋਂ Q ਤੱਕ, A ਤੋਂ Q ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਜਮਾ 1 2 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ Q ਤੋਂ B ਤੱਕ ਜਾਊਂਗਾ ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਜਮਾ 1 2। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ A ਤੋਂ R ਤੱਕ, A ਤੋਂ R ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 2 ਅਤੇ 3 ਅਤੇ R ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ B ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 3 ਅਨੁਪਾਤ 1। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਆ 3 ਬਿੰਦੂ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪੀ ਬਿੰਦੂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ x1 ਤੇ y1, ਦੂਸਰਾ ਬਿੰਦੂ Q x2 y2 ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਿੰਦੂ R x3 y3। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੰਦੂ ਆ A ਬਿੰਦੂ ਕਿੰਨਾ ਵਾ -4 ਤੇ 0, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ B ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 0 ਤੇ 6 ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ AB ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਵਾ? 4 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। 4 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ? ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਲੈਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ AB ਨੂੰ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ A ਤੇ ਆ B, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ 4 ਸਮਾਨ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ AP ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ, A ਤੋਂ P ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ 1, ਤੇ P ਤੋਂ B ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 1+1+1 ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ 3। ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? AP, ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ PB ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 1:3। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AQ, ਆ ਦੇਖੋ A ਤੋਂ Q ਤੱਕ ਤੇ Q ਤੋਂ B ਤੱਕ, ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ 2:2। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ AQ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹੜੀ QB ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ 2:2। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਈਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 2:2 ਤੇ 2:2, ਇੱਕੋ ਟੇਬਲ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 1:1। ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 2:2 ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਜੋ 1:1। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਰੇਸ਼ੋ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਸੀਗਾ AR ਤੋਂ RB ਤੱਕ, ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ R ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ 1 2 ਤੇ 3, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 3, ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਨੁਪਾਤ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦੀ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ P ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਾ P, ਇਹਦੇ x1 ਤੇ y1 ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ P ਕਿੰਨਾ ਵਾ x1 y1, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ AB ਨੂੰ 1:3, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x1 ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ y1 ਦੀ। x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ m1 x2 m2 x1 ਤੇ m1 ਪਲੱਸ m2। ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ y ਦੀ। ਇਹ 'ਚ ਆ x ਪਹਿਲਾਂ x1 ਆ ਤੇ y y1 ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। m1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ? ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਆ, ਤੇ x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। x1 y1 ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ x2 ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ -4। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ m2 ਦੂਸਰੀ ਰੇਸ਼ੋ 3 ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 0 ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ੋ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣੀ 1 ਜਮ੍ਹਾਂ 3। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। -4 ਪਲੱਸ 0 ਬਟਾ 4 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ -4/4। 4 ਏਕਮ 4 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -1 ਯਾਨੀ ਕਿ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -1। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ y1 ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। m1 y2 ਤੇ m2 y1 m1 + m2। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। m1 ਉਹੀ 1 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ A ਬਿੰਦੂ ਸੀਗਾ -4 0 ਤੇ B ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ 0 6 ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ AP ਜਾਂ PA ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦੇਖੋ m1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 1। ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ 1:3। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ 1:3 ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲੀ m1 ਦੀ ਦੂਸਰੀ m2 ਦੀ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ m1 ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ x2 ਕਿੰਨਾ 0 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਪਲੱਸ m2 3 x1 -4 m1 ਪਲੱਸ m2 ਆ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 0 -12/4। ਹੁਣ 0 -12 -12/4 ਤੇ 4 ਤੀਏ 12 ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -3। ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -3। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ y1 ਦੀ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ m1 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ y2 m2 y1 ਓਵਰ m1 ਪਲੱਸ m2। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ m1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ m1 ਉਹੀ 1। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ y2। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 6 ਪਲੱਸ m2। ਹੁਣ m1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ m1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈ m2 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਆ y1 ਦੀ y1 ਕਿੰਨਾ 0 ਲੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 + 3। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 × 6 ਪਲੱਸ 0/4 ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6/4 ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ 2 2 ਦਾ 4 2 3 6 3/2 ਯਾਨੀ ਕਿ 3/2। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ P ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ P ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ x1 ਤੇ y1 ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਆ P ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਆ ਗਏ -3 ਤੇ 3/2। ਇਹ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ P1 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੱਢੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ P ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੱਢੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ Q ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੱਢਾਂਗੇ R ਦੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ Q। ਜਿਹੜਾ Q ਆ ਉਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਏ ਸੀਗੇ x2 ਤੇ y2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ AB ਜਿਹੜਾ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ 2:2 ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 1:1 ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਕੱਠਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
वैसे मैं तुहानूं वखरा वखरा दस्सिया सीगा, इहदे च भावें तुसीं उही सैक्शन फार्मूला जिहड़ा इकट्ठा लिख लो। x2 ते y2 दे जिहड़े पॉइंट ने वो किस तरह आउणगे, x2 ते y2 इहदा फार्मूला इकट्ठा ही लिख लो भावें तुसीं, तुहाडे मन च कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं पहले स्टैप तुहानूं वखरा वखरा भी दस दित्ता वा, इहदे च भावें तुसीं इकट्ठा कर लो। फार्मूला उही m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। जिहड़ा दूसरा पॉइंट हुंदा वा y दा, उहदे च की आएगा m1 y2 m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। बस आ पॉइंट ने, इन्हां 'च तुसीं सारियां वैल्यूज़ भर दो तो तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा। मैं ना तुहानूं इत्थे जिहड़े कोआर्डीनेट्स ने वो मैं उपर लिख दिंदा वां भी किहड़े किहड़े ने। आ देखो मैं इत्थे कोआर्डीनेट्स लिख दित्ते, ए दे हैगे -4 ते 0, बी दे 0 ते 6। वैसे जो तुसीं क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुहाडे कोल डायग्राम 'च सामने लिखे होणगे या वर्कशीट तो तुसीं देख लिओ, मैं तुहाडे वास्ते भी तुहानूं ईजी लगेगा। हुण इहदे विच उही वैल्यूज़ उसे तरह ही x1 ते y1 x2 ते y2, सिर्फ इहदे च फर्क की पैना, सिर्फ अनुपात का, अनुपात दे नाल सिर्फ आंसर चेंज होएगा, बाकी सारा कुछ उही आ। हुण चलो इहदे च वैल्यूज़ पुट करिए। सब तो पहला m1 कितना 1 ते x2 कितना वा 0 प्लस m2 कितना 3 ते x1 कितना वा -4 ते सॉरी इत्थे अनुपात सच 1 आउणा, इत्थे अनुपात 1 ही रहना वा। m2 की वैल्यू आ देखो इत्थे m1 ते m2 ये दोनों 1-1 ने, तो इस करके ये भी अनुपात पहला भी 1 ते दूसरा भी 1, इत्थे भी 1 जमा 1। हुण देखो दूसरी वैल्यू m1 1 ते y2 कितना वा 6 प्लस m2 वो भी 1 ते y1 0 तो थल्ले कितना आ गया 1 + 1। ये पॉइंट मैं तुहानूं इकट्ठा सॉल्व करके दस दिता, पिछले च मैं वक्री वक्री वैल्यू कड्ढी सी। ये आ गया 0 प्लस तो इत्थे -4, इत्थे पहलां ही लिख लो, इत्थे -4 पहलां ही कर लो तुसीं, इस तरह एक स्टैप वड्डा हो जाएगा। फिर इधर आ गया 2, इत्थे आ गया 6 प्लस 0 ओवर 2। हुण इन्हां दी वैल्यूज़ -4/2 तो 6/2 कटिंग कर दो, 2 2 ज़ार 4 तो 2 3 ज़ार 6। साढ़े को जिहड़ा पॉइंट बनया वो की बन गया -2 आ वाला तो दूसरे पासे 3। ये साढ़े को दूसरा पॉइंट आ गया क्यू, जिहड़ा असीं आ वाला शुरू किया सी इत्थों। इहदे निर्देशांक आ गए क्यू दे किहड़े पॉइंट आ गया -2 ते 3। हुण इसे तरह ही असीं जिहड़ा तीसरा बिंदु लिया सीगा वो सीगा कि साढ़े कोल आर, ते आर दे निर्देशांक किहड़े सीगे x3 ते y3। हुण इहदे विच ये ए बी नूं किस अनुपात विच वंडदा सीगा, ए बी नूं 3:1 दे अनुपात विच वंडदा है। ये तो मैं शुरू च दस दिता सीगा ते सारे अनुपात भी लिख दिते सी, तुसीं कॉपी ते नाल नाल सॉल्व करिओ ते उहदे च तुसीं देखदे रहिओ भी जिहड़ी रेशो आ किस तरह दित्ती होई आ। बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखिओ, जदों तुसीं वीडियो नूं देखदे हो जे तुहानूं चंगी लगदी आ ते लाइक करिया करो ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिया करो, क्योंकि जदों तुसीं सबसक्राइब करदे हो तो सानूं बड़ी मोटिवेशन मिलदी आ कि जिहड़ा असीं काम कर रहे हैं तुहाडे वास्ते वो वधिया काम वा, तुहानूं पसंद आ रहा वा। तो इस करके चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करिया करो और वीडियो लाइक करके दोस्तां मित्रां नाल शेयर जरूर करिया करो। चलो आ देखते हैं कि आर दे जिहड़े निर्देशांक किस तरह कड्ढने आ अनुपात विच वंडदा वा इन्हां नूं। उस तरह ही असीं लिख लांगे जिस तरह पिछला पार्ट किया, इत्थे x3 ते y3। हुण इहदे निर्देशांक कड्ढने आ ते फार्मूला उस तरह ही m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, दूसरे पासे m1 y2 m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। अच्छा बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखिओ, मान लो तुसीं ये सवाल जिस तरह करते हो पेपर च क्वेश्चन यही आ जाता वा, तुहानूं आ बार बार फार्मूला लिखण की जरूरत नहीं हैगी। तुसीं एक बारी फार्मूला लिख लिया, तुहानूं पता होना चाहिए कि मैं निर्देशांक जिहड़े दिते हुए ने वो किस तरह लिखने आ। तो तुसीं फार्मूला नहीं भी लिखोगे तां भी ठीक है, तुहाडी रेशो जिहड़ी बिल्कुल सही तो वैल्यूज़ उत्ते लिखियां होण। तो जे तुहानूं लगदा वा भी तुहानूं डाउट रहेगा तो फिर तुसीं फार्मूला जरूर लिख लिओ।
M1 कितना हुण साडे कोल इत्थे 3 ते आ जिहड़ा M2 आ वो 1 वा। हुण इत्थे मैं लिखांगा सब तो पहलां 3 x2 की वैल्यू जिहड़ी मैं तुहानूं अगे दसी सी उपर 0 निर्देशांक उही रहने A ते B दे पॉइंट वो तुसीं नाल नाल देख लिओ। हुण इत्थे M2 कितना 1 ते उहदे नाल जिहड़ी है x1 की वैल्यू कितनी आ -4 ते इधर 3 जमा 1। हुण आ 3 जमा 1 आ गया नाल अगे आ गया साडे कोल M1 की वैल्यू फिर 3 y2 6 प्लस आ 1 आ गया M2 जिहड़ा y1 आ वो कितना वा 0 तो ये थले 3 जमा 1। हुण असीं इन्हां नूं सॉल्व कर लांगे तो साडे कोल आर दे निर्देशांक आ जाणगे 0 -4 बटा 4 ते 18 प्लस 0 बटा 4 -4 बटा 4 18 बटा 4 4 एकम 4 ते 2 दूनी 4 ते 2 नाए 18। ये पॉइंट की बन गया इहदा -1 ते 9 बटा 2। ये बच्चों साडे कोल जिहड़े निर्देशांक सीगा आर जिहड़ा सीगा साडा ये उहदे बिंदु आ गए ने ते हुण असीं ये सारे निर्देशांक जिहड़े इकट्ठे इक्को थां लिख लांगे भी जिहड़ा रेखाखंड ए बी नूं 4 बराबर भागां विच वंडण वाले जिहड़े बिंदु ने उन्हां दे निर्देशांक की होणगे तुसीं लाइन लिख लिओ इत्थे। उहदे निर्देशांक किहड़े सीगे पहला बिंदु सीगा पी दे निर्देशांक जिहड़े किन्ने आए सीगे -3 ते 3 बटा 2। जिहड़ा दूसरा बिंदु सीगा क्यू जिन्हों हुणे सॉल्व किया असीं उहदे निर्देशांक -2 ते 3 आ जिहड़ा उपर सीगा इत्थे आ देखो क्यू दे निर्देशांक -2 ते 3 ते लास्ट पॉइंट जिहड़ा असीं सॉल्व किया वा वो हैगा सी आर इहदे निर्देशांक हैगे जे -1 ते 9 बटा 2। ये वो बिंदु ने जिहड़े रेखाखंड ए बी नूं बराबर समान यानी कि 4 भागां च वंडदे हन। ये सीगा साडा क्वेश्चन नंबर जिहड़ा 10 सीगा ਉਹਦਾ आंसर आ गया। इस तो अगला क्वेश्चन असीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आ देखो बच्चे वो जिहड़ा 11वां क्वेश्चन वा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ उस बिंदु के निर्देश अंक पता करो जो बिंदुआं -1 7 ਅਤੇ 4 -3 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ 2:3 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਸੀ k/1। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਖੁਦ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। फाइंड द कोआर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सैगमेंट जॉइनिंग -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशो 2:3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਪੀ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਏ ਅਤੇ ਬੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਏ ਆ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ -1 ਅਤੇ 7। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 4 ਅਤੇ -3। ਮੈਂ ਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਲਿਖ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮੈਂ k/1 ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ 2:3। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ M1 ਦੀ, ਆ ਵੈਲਿਊ M2 ਦੀ, ਇੱਧਰ x1 y1 ਅਤੇ ਇੱਧਰ x2 y2। ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਵਾ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ P XY
ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਿੰਦੂ ਆ, ਆਹ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਲੈਟ PXY ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ X ਅਤੇ Y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ P ਦੇ ਵਿੱਚ XY ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, M1 X2 ਪਲੱਸ M2 ਤੇ X1 ਬਟਾ M1 ਪਲੱਸ M2। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ Y ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, M1 Y2 ਪਲੱਸ M2 ਤੇ Y1। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਉਹੀ M1 ਪਲੱਸ M2। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ M1 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ M1 ਕਿੰਨਾ ਵਾ 2, X2 4, ਪਲੱਸ M2 3 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ X1 ਵਾ ਉਹ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ -1। ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ। M1 ਉਹੀ 2, Y2 ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਇੱਧਰ -3 ਪਲੱਸ M2 3 ਵਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ Y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ 7 ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ X1 Y1 X2 Y2। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7। ਇੱਧਰ ਉਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 3। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ P ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 2 ਚੌਕੇ 8 -3 ਬਟਾ 5। ਇੱਧਰ -6 ਜਮ੍ਹਾਂ 7 ਤੀਆ 21 ਬਟਾ 5। ਇੱਥੇ 2 ਤੀਏ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ 5/5। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 21 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ 15। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ 5 × 5 ਅਤੇ 5 ਤੀਏ 15। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੰਦੂ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ XY P ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਅਤੇ 3। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ P ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 3। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 1 ਅਤੇ 3। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਏ, ਆਹ ਬਿੰਦੂ P ਦੇ। ਇੱਥੇ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਅਤੇ Y ਦੀ 3। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ Y ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11ਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ -4 2 -3 -5 ਅਤੇ 3 -2 ਹਨ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੂਜ਼ ਵਰਟਿਸਿਸ ਟੇਕਨ ਇਨ ਆਰਡਰ ਆਰ -4 2 -3 -5 3 -2। ਆ ਟੇਕਨ ਇਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ A, ਦੂਸਰਾ B, ਤੀਸਰਾ C, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ P, ਦੂਸਰਾ Q, ਤੀਸਰਾ R। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 12ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ABC ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ABC ਲਓ, PQR ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ।
ਸਾਨੂੰ क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ -4 ਤੇ 2 ਆ ਲਿਖ ਲਏ। ਬੀ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਹੈਗੇ ਜੇ -3 ਤੇ -5। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿੰਦੂ ਆ ਇਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਹੈਗੇ ਜੇ 3 ਤੇ -2, 3 -2 ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਖਰ ਨੇ। ਆਹ ਵਰਟੀਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਖਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਸਿਖਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵਰਟੀਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾ ਉਹ ਵਰਟੈਕਸ, ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਰਟੀਸਿਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੂ ਲਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਏ ਬਿੰਦੂ -4 ਤੇ 2, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਬਿੰਦੂ ਕਿੰਨਾ ਵਾ -3 ਤੇ -5, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 3 ਤੇ -2। ਆਹ ਲਿਖ ਲਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਟਿਸਿਸ ਹਨ। ਆਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਟਿਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, 1/2 x1 ਅਤੇ y2 - y3 ਪਲੱਸ x2 y3 - y1 ਪਲੱਸ x3। ਹੁਣ x3 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਣਾ? y1 - y2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ x1 ਅਤੇ y1। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ x2 y2, ਅਤੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ x3 ਅਤੇ y3। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। x1 ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਿੰਦੂ -4, ਹੁਣ y2 - y3, y2 ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -5। ਇੱਥੇ ਬਰੈਕਟ ਦੂਸਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ -5, ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਸ, ਅਤੇ y3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ -2, ਇੱਥੇ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼, ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ x2 ਕਿੰਨਾ -3, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ -3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ y3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ -2 ਆ, ਮਾਈਨਸ y1, ਅਤੇ y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 2। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ x3 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲੀ 3, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ y1 ਹੈਗਾ -4, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਮਾਈਨਸ, ਅਤੇ y2 ਹੈਗਾ ਜੇ -5, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ -5, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਲੋਜ਼। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ -4 ਅਤੇ -5। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ 1/2 -4 ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -5 + 2, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ -3 ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ -2 ਅਤੇ -2, ਇੱਧਰ +3 ਅਤੇ -4 ਅਤੇ +5, ਅਤੇ ਬਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ
1/2 -4 ਇੱਥੇ ਬਚਿਆ -3 -5 + 2 -3 ਇੱਥੇ -3 ਅਤੇ -4 +3 ਅਤੇ -4 ਅਤੇ +5 1 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ +12 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ +12 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਲੱਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। 1/2 12 12 24 ਅਤੇ 3 27 ਅਤੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 27/2 ਨਾਲ ਸਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ABC ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 27/2। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ 13ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਜੇਕਰ A 4 2 B ਬਿੰਦੂ ਹੈਗਾ 6 5 ਅਤੇ C ਹੈਗਾ 1 4 ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਦੇ ਸਿਖਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ABC ਹਨ, ਤਾਂ A ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੱਧਿਕਾ BC ਨੂੰ D ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ AD ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਧਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਧਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫਾਈਂਡ ਲੈਂਥ ਆਫ ਮੀਡੀਅਨ AD ਆਫ ਅ ਟਰਾਇੰਗਲ ABC ਵਿਚ ਮੀਟਸ BC ਐਟ D ਹੂਜ਼ ਵਰਟਿਸਿਸ ਆਰ A ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ B ਅਤੇ C। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਧਿਕਾ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੀ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ 'ਤੇ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ABC। ਮੈਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 4 ਅਤੇ 2। ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ B ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ 6 ਅਤੇ 5। ਮੈਂ B ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਲਿਖ ਲਏ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ C ਆ, ਉਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਹੈਗੇ ਆ 1 ਅਤੇ 4। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ 1 ਅਤੇ 4, ਇਹ C ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ। ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ A ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੱਧਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ BC ਨੂੰ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਨੂੰ BC ਨੂੰ D ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੱਧਿਕਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਹ ਮੱਧਿਕਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹ BC ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ D 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ AD ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੀ AD ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ D ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ BC ਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 1 1 ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੇ XY ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ XY ਹੀ ਲਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਲਿਖ ਲਏ XY। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ D ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਆ ਗਏ XY ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ AD ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ AD, ਜਿਹੜਾ AD ਆ ਉਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੱਧਿਕਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ,
ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਬਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਗਿਆ 1:1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਐਕਸ ਵਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਨੁਪਾਤ 1:1 ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ 1:1 ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ x1 + x2/2। 2 ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 1:1 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਲੈਣੇ B ਅਤੇ C ਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ x1 ਕਿੰਨਾ 6, x2 1/2 ਅਤੇ y1 5 ਅਤੇ y2 4/2। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ 7/2 ਅਤੇ 5+4 9/2। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਆ ਗਏ ਜੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆ 7/2 ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ 9/2। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਆ ਗਏ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢਿਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਏ ਦੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਲਓ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਏ ਡੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ x2 - x1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ y2 - y1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਆ x1 ਅਤੇ y1 ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢੇ ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ x2 ਅਤੇ y2। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ x2 - x1 ਯਾਨੀ ਕਿ 7/2 - 4। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਅਤੇ y2 9/2 ਅਤੇ y1 ਕਿੰਨਾ ਵਾ 2 ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਆ ਜਾਏਗੀ 7/2। ਇੱਥੇ 2 ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਾਏਗਾ 2। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 7 - 8। ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। 2 ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ, 2 ਚੌਕੇ 8 ਅਤੇ ਇੱਧਰ 7 ਦਾ 7 ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਐਲਸੀਐਮ, ਇੱਧਰ 2 ਨਾਲ 2 ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 1 ਆਇਆ, 9 × 9। ਇੱਧਰ ਮੰਨ ਲਓ ਥੱਲੇ 1 ਵਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ 2 ਦੂਣੀ 4 ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵਰਗ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ 7 - 8 -1/2 ਦਾ ਵਰਗ ਪਲੱਸ 5/2 ਦਾ ਵਰਗ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ 1/4 ਜਮ੍ਹਾਂ 25/4 ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ 1/4 ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 25 × 5 = 25 ਅਤੇ 2 ਦੂਣੀ 4 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4
ਉੱਪਰ 1 ਜਮਾ 25। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਰਗਮੂਲ 26/4। ਹੁਣ 26 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, 4 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਪਰ, ਵਰਗਮੂਲ 26/2, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 26 ਵਰਗਮੂਲ 26/2 ਇਕਾਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਜੇ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਮੀਟਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਗਮੂਲ 26/2। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬਾਈ AD ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ AD ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ AD ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਵਰਗਮੂਲ 26/2 ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟਸ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਦਾ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। 14ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 2 6 2 5 3 ਅਤੇ 3 4 ਹਨ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਏ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਹੂਜ਼ ਵਰਟਿਸਿਸ ਟੇਕਨ ਇਨ ਆਰਡਰ ਆਰ 1 2 6 2 5 3 ਐਂਡ 3 4। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਰ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ A B C ਅਤੇ ਇੱਧਰ D। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। A ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 1 ਅਤੇ 2। ਜਿਹੜਾ B ਬਿੰਦੂ ਆ ਉਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਹੈਗੇ ਜੇ 6 ਅਤੇ 2। ਜਿਹੜਾ C ਬਿੰਦੂ ਆ ਉਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਹੈਗੇ ਆ 5 3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ D ਬਿੰਦੂ ਆ ਇਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਹੈਗੇ ਜੇ 3 ਅਤੇ 4। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਖਿੱਚਦਾ, B ਅਤੇ D ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ, B ਅਤੇ D ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਆਹ 2 ਟਰਾਈਐਂਗਲਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABD ਆ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਟਰਾਇੰਗਲ BDC ਆ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਵਿੱਚ B ਅਤੇ D ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ, ਬਿੰਦੂ B ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ D ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, 2 ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ। 2 ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ABD ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, BDC ਜਾਂ BCD, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹ 2 ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ,
ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ ABD ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆਈ BCD ਪਲੱਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ BCD ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABD ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ? ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, 1/2 x1 y2 ਮਾਈਨਸ y3 ਪਲੱਸ x2 y3 ਮਾਈਨਸ y1 ਅਤੇ ਪਲੱਸ x3 y1 ਮਾਈਨਸ y2। ਇੱਥੇ ਬਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਆ x1 y1 ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਆ A ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ x1 y1, B ਬਿੰਦੂ ਵਾਲੀ x2 y2 ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ D ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ x3 ਅਤੇ y3। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ABD ਉਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/2। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ x1 ਫਿਰ y2 ਮਾਈਨਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਇਓ। x3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? 3। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 2। ਉਹ ਆ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 2, ਅਤੇ y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 2 ਹੀ ਜੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 2, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬਟਾ 2 1 ਅਤੇ 2 ਮਾਈਨਸ 4 ਮਾਈਨਸ 2 ਪਲੱਸ 6 4 ਮਾਈਨਸ 2 2 ਪਲੱਸ 3 ਅਤੇ 2 ਮਾਈਨਸ 2 0। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 1/2। 1 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ -2 ਨਾਲ ਅਤੇ -2 ਪਲੱਸ 6 ਦੂਣੀ 12 ਅਤੇ ਪਲੱਸ 3 0 0। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ 1/2 12 ਜਮਾ 0 12 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ 10 ਗੁਣਾ 10। ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ 2 5 10 ਬਰਾਬਰ 5 ਯੂਨਿਟਸ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ, ਸਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ ਜਾਂ ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਟਰਾਇੰਗਲ BCD। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ BCD ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟਰਾਇੰਗਲ BCD। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1/2 x1 y2 ਮਾਈਨਸ y3 x2 y3 ਮਾਈਨਸ y1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ x3 ਅਤੇ y1 ਮਾਈਨਸ y2। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ x2 ਅਤੇ x3 ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ x1 y1 ਲੈ ਲਓ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ x1 ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦੇ, ਫਿਰ x2 y2 ਅਤੇ x3 y3 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਓਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਨੂੰ x1 y1 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ D ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ x1 y1 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ x2 y2 ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ B ਦੇ x3 y3 ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ, ਆਨਸਰ ਕਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ x1 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ 6, ਜਿਹੜੇ b ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ x1 y1 ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ x2 3 ਮਾਈਨਸ 2 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ x3 ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਵਾ 5c ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ 2 ਮਾਈਨਸ 4। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/2 6 4 ਮਾਈਨਸ 3 1 प्लस 3 माइनस 2 1 प्लस 5 2 माइनस 4 माइनस 2। 1/2 6 प्लस 3 माइनस 10, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 1/2। ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ 9 ਤੇ ਮਾਈਨਸ 10, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ 1/2 ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ 1। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਸ 1/2 ਸਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ 5, ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 1/2। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ABCD ਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਈਏ ABCD ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਬਰਾਬਰ ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 5, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਈਨਸ 1/2 ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ 1/2 2 ਐਲਸੀਐਮ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 10 ਮਾਈਨਸ 1, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 9/2 ਸਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ। ਇਹ ਸਾਡੇ 14ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 9/2 ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਓ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 14ਵਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15। 15ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿੰਦੂਆਂ 5 -6 ਅਤੇ -1 -4 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਨੂੰ ਵਾਏ ਧੁਰਾ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਵਾਏ ਧੁਰਾ ਦੇਤਾ ਵਾ, ਵਾਏ ਧੁਰੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਏ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਵਾਏ ਧੁਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਅਤੇ ਵਾਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਏ ਲੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲਾਂਗੇ K/1। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ x1 y1 ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ, ਦੂਸਰਾ ਬਿੰਦੂ x2 y2 ਲਵਾਂਗੇ, ਅਨੁਪਾਤ ਲਵਾਂਗੇ K/1, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਏ ਧੁਰਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ 0 y। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ P, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 'ਚ ਸੀਗਾ -1 6 ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਏ ਧੁਰੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, 0 ਅਤੇ y ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਉਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੋ K/1 ਆ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। 15ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ A, ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਆ 5 ਅਤੇ -6, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ B। ਮੰਨ ਲਓ A ਅਤੇ B ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ
ਲੈਟ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ k/1। ਆ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅਨੁਪਾਤ k/1 ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਈ ਧੁਰੇ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 0y। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 0 ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ ਬਾਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਬਾਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, m1 x2 ਪਲੱਸ m2 x1 ਓਵਰ m1 ਪਲੱਸ m2। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, m1 y2 ਪਲੱਸ m2 y1 ਓਵਰ m1 ਪਲੱਸ m2। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੰਦੂ ਨੇ, ਆਹ ਬਿੰਦੂ x1 y1 ਅਤੇ x2 ਅਤੇ y2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1, m2 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 1, ਅਤੇ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ 5। ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ k+1। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ m1 ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ m1 k, y2 ਹੈਗਾ ਜੇ -4 ਪਲੱਸ m2 1 ਅਤੇ y1 ਹੈਗਾ ਜੇ -6। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਉਹੀ k+1। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ 0 ਅਤੇ y। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। -k+5 ਬਟਾ k+1, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ -4k -6 ਬਟਾ k+1। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਣੀ, ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ x ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ y ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ x ਇੱਥੇ 0 ਆ, ਅਤੇ 0 ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ y ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ y ਐਕਸਿਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 0 ਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਪਾ ਲੈਣਾ। 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -k+5 ਓਵਰ k+1। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ k+1 ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 0 ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਬਚਿਆ -k+5। ਆਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਗਈ। 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -k+5। ਹੁਣ -k ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ k, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬਚਿਆ 5, ਅਤੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀਗਾ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, k/1। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 5, ਅਤੇ 5:1 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਅਨੁਪਾਤ 5:1 ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ 7, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਜੇ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।